என்னோட பள்ளி காலத்தில் ஆசிரியர்கள் எப்பவும் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. என்கிட்ட மட்டும் இல்லை, எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் கேள்வி கேட்பாங்க. உங்களுடைய லட்சியம் என்ன? இல்லை எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி வரப்போறீங்க? இப்படின்னெல்லாம் கேட்பாங்க. நான் மட்டும் ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கையை தூக்குவேன். உடனே எல்லா மாணவர்களும் சிரிப்பாங்க, ஆசிரியர்கள் கோபப்படுவாங்க. ஒரு மருத்துவராக வர்றதும் ஒரு வக்கீலாக வர்றதும் இல்லை ஒரு பொறியியலாளராக வர்றதும் தான் பெண்களுக்கான நல்ல தேர்வு. ஆக நம்முடைய குரலை பதிவு செய்கிறதுக்கு நம்முடைய ஓட்டுரிமையை மட்டும் இல்லை, ஓட்டு கேட்கிற உரிமையும் நாம் பயன்படுத்தியே ஆகணும். එක්දහස් නවසය හැට වසරේදී ලෝකයේ ප්‍රථම අගමැතිවරිය තෝරා පත් කර ගැනීමට ලංකාව සමත් වුණා. එය පිරිමි රාජ්‍යනායකයන්ගේ අභාවයෙන් පසු ඔවුන්ගේ භාර්යාවන් සහ දියණිවරුන් රාජ්‍යනායකත්වයට ගෙනීම නම් වූ දකුණු ආසියාවටම සුවිශේෂී වූ ක්‍රියාවලියක ආරම්භය වුණා. ඡන්දයෙන් තෝරාපත් කරගත්තා වුවද මෙසේ පරම්පරාවේ උරුමය මත ස්ත්‍රී දේශපාලන නායිකාවන් බිහිවීම සමාජික ස්ත්‍රියගේ තත්ත්වය පිළිබඳ දර්ශකයක් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම එයින් අදහස් වන්නේ එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ අර්ථයයි. පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය වන ස්ත්‍රීන්ගේ ප්‍රතිශතය පිළිබඳව අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 2020 වසරේ ලෝක සිතියමානුව ලැයිස්තුගත රටවල් 190ක් අතරින් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත්තේ 182 වන ස්ථානයයි. රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ දේශපාලනය තුළ ස්ත්‍රීන්ද සමාන හවුල්කරුවන් බවට පත්කර ගැනීම උදෙසා තනි පුද්ගලයන් විසින් සහ ස්ත්‍රී කණ්ඩායම් විසින් දශක ගණනාවක් පුරා ගනු ලැබූ උත්සාහය 2018 පෙබරවාරි මාසයේදී යම් තරමක සාර්ථකත්වයකට පත් වුණා. පළාත් පාලන ආයතන සඳහා තෝරාපත් කරගන්නා නියෝජිතයින් අතරින් 25% ස්ත්‍රීන් සඳහා වෙන් කිරීම අනිවාර්ය කරන නීතියක් යහපාලනය සඳහා වන එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුව විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. එම නීතිය පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. නමුත් නීතියට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පමණයි. මෙම නීතිය විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විවේචනයට භාජනය වුණා. When you look at the parliamentary debate that happened, it's really interesting because it's again kind of illustrative of the status of women and how political parties think about women's representation. I think the parliamentary debate didn't take more than 35 minutes and the opposition tried to trivialize the issue, and it was an opportunity for our parliamentarians to reflect on this historic law and talk about the historical marginalization of women, why this was needed. I think the number of women in politics in a way signals or speaks to what is often referred to as a paradox of the situation of women in Sri Lanka. On the one hand, most women have equal access to education and health, and Sri Lanka also doesn't have explicit laws that discriminate against women in most areas of life. But on the other side, you have marginalization of women from the public sphere and in particular from politics. What does this paradox mean? What I think it means is that despite the ostensible equality of women, that women are in fact not equal. අපි 1984 ඉඳලම දිගටම මේ කාන්තා වන්ගේ දේශපාලන නියෝජකත්වයේ වගේම අපි දිගටම කතා කරා තීන්දුව తీරන ගන්නා තැන්වලට කොහොමද කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය වැඩි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ එකත් එක්ක අපි බලනකොට අපි මේක සඳහා නොයෙකුත් අද වෙනකම්ම වර්තමානයේ අපි නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලුණා. කාන්තා සංවිධාන හැටියට අපිත් බොහොමයක් තවත් කාන්තා සංවිධාන සිවිල් සංවිධාන එකතු වෙලා. At the national level, the discussion around women's representation begins formally with the adoption of the Women's Charter in 1993. And in the Charter, what was asked was equitable nominations for women to increase representation. So this was just a statement. It didn't necessarily say what kind of action needs to be taken and can it be actually mandated so that it's compulsory for all political parties to take this particular type of action. So the question of
women in politics be framed within the democratic context of representation for all and the political structures in the country. දේශපාලන වශයෙන් ස්ත්‍රී සවිබලකරණය 1995 වසරේ බේජින්හි පැවැත් වූ සිව්වන ලෝක කාන්තා සම්මේලනයේදී අවධානයට ලක් වූ ප්‍රධාන තේමාවන්ගෙන් එකකි. The Sri Lanka Women's NGO Forum actually brought together representatives of women's organizations from across the country and facilitated their participation at the NGO Forum in Beijing during this conference. And I think it's the first time that such a large number of women representatives from this country went to an international conference. And the representatives were from across the board in terms of ethnicity, religion, economic background, education, etc. බේජිං කාන්තා සමුළුව විසින් තීරණාත්මක ලෙස මැදිහත් විය යුතු ශ්‍රේෂ්ඨ 12ක් හඳුනා ගනු ලැබුවා. පාලන බලයෙහි සහ තීරණ ගන්නා ස්ථානවල ස්ත්‍රී සහභාගීත්වය යන්න එයින් එකක්. One level was go meet the heads of political parties, which we did. And we got quite a range of responses from it should be the NGOs who should do this, to women in Sri Lanka have really no issues. We are not like India. Then we carried out media campaigns where we had radio spots, TV spots, and then newspaper ads. And I think there was a recognition that the use of media is critical if we want to communicate the concepts of equality and rights. අපි දේශපාලනයට කාන්තාව යනවා කියන එකට අපි හිතුවේ මේ පවතින දේශපාලන ක්‍රමය නෙවෙයි. කාන්තාව ඇත්තට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන එකෙන් තොරව දූෂණයෙන් තොරව මේ වගේ තොරව කාන්තාව දේශපාලනයට යන්න ඕන කියන මූලික සිද්ධාන්තයත් එක්ක තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. පක්ෂ තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. නාම යෝජනා මණ්ඩලවල සංවිධායකවරු හැටියට එහෙම නැත්නම් තීන්දුව తీරන ගන්නා තැන්වල ඒ වගේ අවස්ථාවල කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලවල මේ වගේ කාන්තා නියෝජනය ඇත්තේම නැහැ කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. அது மலையக பெருந்தோட்டத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது புலம்பெயர் பெண்களாக இருக்கலாம் அல்லது கார்மெண்ட் செக்டர் அல்லது தைத்த ஆடை தொழிற்சாலைகளிலே இருக்கின்ற பெண்களாக இவர்கள் 3 இடத்தில் உள்ளவர்களும் தான் இலங்கையினுடைய வருவாய் அல்லது இலங்கையினுடைய வரவு செலவு திட்டத்துக்கு மிகவும் பங்களிப்பு செய்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே பெண்களுக்கான என்ன விதமான ஒதுக்கீடு இருக்கின்றது என்பது பெரும் ஒரு சவாலாக இருக்கும். எனவே தான் பெண்கள் கட்டாயம் தீர்மானம் எடுக்கும் இடங்களான அரசியலிலே ஈடுபட வேண்டும். ශ්‍රී ලංකාවේ ඡන්ද දේශපාලනය තුළට අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් විය යුතු ස්ත්‍රී කෝටාවකට ඇති බාධකයන් ලෙස කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ සත්‍යාර්ථ ක්‍රියාමාර්ග හෙවත් affirmative action, ප්‍රතිඵලවල සමසාධාරණත්වය හෙවත් equity in results සහ හරයාත්මක සමානාත්වය හෙවත් substantive equality පිළිබඳව ඇති අනවබෝධයයි. අසමානතාවයන් සහ අවාසිදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳ යථාර්ථයන්ට ක්‍රියාශීලී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීම කළ යුතු බව හරයාත්මක සමානාත්වය පිළිබඳ සංකල්ප අපට පැහැදිලි කරනවා. I remember in 2003 the Parliamentary Select Committee that was headed by MP Dinesh Gunawardena at the time had all members from different political parties in Parliament in this committee were looking at electoral reform, and we as women's groups went before the committee. We made our representations, and at that time we actually had some idea of what we wanted this quota to look like. But unfortunately, despite taking 2 years to look at reforms, the Dinesh Gunawardena committee
could only come up with the statement that representation for women should be increased. So they didn't really give us the mechanism. And in that interim period, women tried different ways of getting nominated. So one thing was to canvass within political parties, to join political parties, to get to know your local organizer, your national organizer, your MP, and try to do a one-on-one negotiation, which very often didn't really work. Then women tried lists, independent lists. මේගොල්ලන්ගේ කාන්තාව ඡන්ද වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ ඡන්ද ගන්න. නමුත් නාම යෝජනා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා අන්තිම වෙලාවේ අපි තීන්දුව කළා. 2006 ලකුණු වලින් අපි තෝරගත්තා ඉටිපන්දම. අපි ලොකු කැම්පේන් එකක් කළා. ඒතර වෙලාව පිරිමි හොද්දටම බය වුණා. නිර්නාමික දුරකථන ඇමතුම් මෙහෙම ආවා. ඉතින් ඒ වගේ තර්ජන කළා. අපිට පත් වෙන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා. කොහොමද කැම්පේන් එකක් කරන්නේ? කොහොමද ඒක මේ සැලසුම් කරගන්නේ? අපින් වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවද? ඊට පස්සේ තමයි අපි තීන්දුව කළේ අපි ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ වලින් කාන්තාව අරගෙන ඒ අයව පුහුණු කරලා ඒ පක්ෂ වලින් අපි කොහොම හරි නාම යෝජනා ගන්නවා කියලා. කමිටුවල කාන්තා නියෝජනයක් දක්නට ලැබුණ නාමිකව විතරයි. ඒ අයට කමිටුවල මේ සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා තමයි මම බහුලව දක්නට ලැබුණේ. සමහර සභාවල සභාපතිතුමා ඉංජියෙන් මේ ඇස් වලින් අතපය දික් කරලා එහෙම සමච්චල් කරනවා දකින්නවා. අනිත් අයව මේ ප්‍රොමෝට් කරනවම බලලා හැම මේ කරන්න කියලා. ඒ නීති ප්‍රතිපත්ති ඒවා කතා කළේ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙන් අපි ගත්තා මේ සම්පත්දායකින් හැටියට මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේකම්ලා ඒගොල්ලොන් ඇවිල්ලා තමයි ඒක පැහැදිලි කරේ. හැබැයි අපි මේකේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය නැත්තම් ජෙන්ඩර් සම්බන්ධයෙන් බලන එක අපේ සංවිධාන තමයි ඒ පුහුණුව කරේ. මොකද මේ පළාත් පාලන ආයතනෙන් ආපු නිලධාරීන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. අපේ නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තුළ අපි ලබාගත් දෙයක් තමයි ළඟා කරගත්ත දෙයක් තමයි ප්‍රාදේශ සභාවල මහජන ගැලරියක් ප්‍රසිද්ධියේම ස්ථාපිත වුණා. ස්ථාපිත කරන්න බලපෑම සිදු වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ජනතාවට ඇවිල්ලා නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඊටම ඉක්මනින් මේ අතර ස්ත්‍රිය සහ දේශපාලනය පිළිබඳ විවාදයට පොදු ජනතාව දිගින් දිගටම සම්බන්ධ වුණා. ගම නියෝජනය කරපු විදියට ගමේ මිනිස්සු මයත් එක්ක හිටපු විදියට මම ලොකු ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඡන්ද ප්‍රතිඵල දැනගොත් තමයි කිව්වේ මම එදා මං හිතන්නේ 11 දෙනෙක් අපි තේරුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ මගේ 12 දෙනෙක් ඡන්ද 125ක් මට අඩු වුණා කොටි. Will it take the quotas in order to change the political culture, or can we change the political culture in order to bring in the quotas? Well, I think if you look at sort of global experiences, there have been two approaches. One is to ask political parties to have a sort of informal internal quota amongst themselves and then nominate women, or you have a sort of enforceable quota through the constitution or through law. I joined my mother Shanti Sachidanandam on a door-to-door campaign in the Eastern Province. We went calling, knocking. When there were doors, we knocked. And we called all the women together in completely rural parts to ask them, will you come into politics? Will you come and campaign? And one of the major things that came out there was that would we be socially accepted if we step out? You know, would there be public recognition, acceptance of us when we stand? That was the first question. There was no question about, my family burden is too much. I can't take this role. There was no question about, personally, can I take it? It was all about social. You know, will the political parties accept us? Will they give us the due place? So every single challenge that the women said they have faced, that they're scared to put their feet forward, you know, was social, political, our, you know, institutional structures that we have put in place. කාන්තාවන්ට දැන් දේශපාලනේ තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේ යන ක්‍රමයක් එක්කලා. අපි කාන්තාව හැටියට තමයි පළාතේ ඉන්න ජනතා නියෝජිතයා පිරිමියෙක් කෙනෙක්. එයා ඒ පුටුවට යවන්න කාන්තාව තමයි
ආධාර කරන්නේ. කාන්තාව තමයි රැස්වීම තියන්නේ. නමුත් අර පුටුවට ගියාට පස්සේ කාන්තාව අමතක වෙනවා. ඒක අපි දකින දෙයක්. ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕන. අපි කාන්තාවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕන. පළාත් පාලන ආයතන පමණක් නෙවෙයි අපිට සීමා වෙන්න ඕන. 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ස්ත්‍රීන්ට නාම යෝජනා ලබා ගැනීම ඉලක්ක කොටගත් මාධ්‍ය ප්‍රචාරක වැඩසටහනක් දියත් කරනු ලැබුවා. මෙයට සමාන්තරව ස්ත්‍රී කණ්ඩායම් විසින් ක්‍රියාකාරී ලෙස දේශපාලනයේ යෙදීමට බලාපොරොත්තු වන ස්ත්‍රීන් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කළා. ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය දේශපාලනය පිළිබඳව මෙන්ම ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳව තම දැනුම දියුණු කර ගැනීමට ස්ත්‍රීන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. කාන්තාව සහ මාධ්‍ය සාමූහිකය ඇතුළු තවත් රාජ්‍යනවල සංවිධාන ගණනාවක් සහ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය අතර හවුල්කාරීත්වයෙන් Changing Minds නමින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. 2011 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ස්ත්‍රීන්ට නාම යෝජනා ලබා ගැනීම ඉහළ දැමීමට පමණක් නොව ස්ත්‍රී අපේක්ෂකයන් ලබා ගන්න ඡන්ද ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමද මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරුණා. පක්ෂ හැමදාමත් කියපු දෙයක් තමයි කොච්චර කාන්තා බල මණ්ඩලවල කාන්තාවෝ හිටියා කාන්තාවෝ එන්නේ නැණි දේශපාලනට. හැම ඇමතිවරයෙක්ම ඔය නිරතල දරන ලොකු ඇමතිවරු හැමෝම කිව්වේ කාන්තාවෝ එන්නේ නැණි දේශපාලනෙට. කාන්තාවෝ කැමති නැහැ. හැබැයි අපි ඒ ගොනු කරනකොට අපිට කාන්තාවෝ හැමෝම කැමති ඉඩකඩ නැහැ. ඒ අභියෝගය බාර ගැනීම නාම යෝජනා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ස්ත්‍රීන් 196 දෙනෙකුගේ ආකෘති ලිඛිත සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය යන දෙආකාරයෙන්ම සකස් කරනු ලැබුවා. ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික්කවල සංවිධානවල කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් අපි ගිහිල්ලා පක්ෂවලට කිව්වා මේ කාන්තාවෝ ඕගොල්ලන්ගේ කාන්තාවෝ නෑ කියන්නේ. මේ කාන්තාවෝ මේ ඕගොල්ලන්ගේ පක්ෂවල නියෝජනය වෙන කාන්තාවෝ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට දැන් නොමිනේෂන් දෙන්න. விழுது ஒரு ஆலோசனை குழு மாதிரி வெளியிலிருந்து அவர்கள் விளையாட்டி கொண்டிருக்கும். அதே நேரம் இந்த பெண்கள் வந்து நேரடியாக அரசியல்வாதிகளை நேரில் சந்தித்து அவர்களிடம் இந்த பெண்களுடைய ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து வழங்கி அதற்கு ஊடாக அவர்களை வந்து உள்வாங்கணும் கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்குன்னு சொல்லி අழுத்தங்களை கொடுப்பார்கள். වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරී ස්ත්‍රීන්ගේ නායකත්වය කරා කියන වැඩසටහන ආරම්භ වුණේ 2013 වසරේ. මෙය කාන්තාව හා මාධ්‍ය සාමූහිකත්වය මීට පෙර වෘත්තීය සමිති කාන්තාවන් සමග කළ ක්‍රියාකාරකම්වල ඉදිරි ගමනකි. මෙහි සමහර ස්ත්‍රීන් දේශපාලන පක්ෂවලටද සමතතා ඇති පිරිසකි. කම්කරු අයිතිවාසිකම් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී යුක්තිය යන දෙයන්ශේම තම වැඩපිළිවෙල තුළ ආමන්ත්‍රණය කරන මහනුවර වැඩ කරන කාන්තා පෙරමුණ ඉහතකී වැඩසටහනේ එවන් එක් හවුල්කරුවෙකි. වතුකරේ ජීවත් වන ප්‍රජාවට පළාත් පාලන ආයතන සඳහා තේරීපත්වීම පිණිස තරඟ කිරීමට හැකියාව තිබුණද ඔවුන්ට එම පළාත් පාලන ආයතනවලින් ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නොතිබුණා. මෙම තත්ත්වය වෙනස් වූයේ 2018 වසරේ සිදු කරන ලද පළාත් පාලන නීති සංශෝධනය මගිනුයි. එකක් තීරණය ගන්න ආයතනයක් තව එක නීති රීති අදන ආයතනේ ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවාරි දැනට තියෙන නීති රීතියකේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් ඒවත් ඇමෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම වෙන්නේ මේ රාජ්‍ය සභාවල. මේ වගේ වැදගත් තීරණය කරන්න මේ සභාවෙන් කාන්තාවුන්ගේ නියෝජනය ඊටාම අඩුයි නම් එතනම ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් දේශපාලනයට යන්න කැමති වෙලා ඉන්න කාන්තාව අඳුරගෙන ඒ කට්ටියට විශේෂ දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් කරා අපි. ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන ව්‍යුහය මොකද්ද? ප්‍රාදේශීය සභාවට තියෙන බලය මොකද්ද? කොහොමද බජට් ලෝකේට් කරන්නේ? මේ වගේ සියල්ලම දේශපාලන අධ්‍යාපනය අපි මේ තෝරාගත්තු කාන්තාවුන්ට දිගින් දිගට දුන්නා. 2015 වසරේදී පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය ඉලක්ක කරගෙන Vote for Women නමින් ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් දියත් කරනු ලැබුවා. එම මැතිවරණයේදී සමස්ත නාම යෝජනා ප්‍රමාණයෙන් ස්ත්‍රීන්ට නාම යෝජනා ලැබී තිබුණේ 10%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. And I think it's important also to recognize that while we Sri Lankan women representatives of civil society organizations started this discourse in the 1980s, by every decade saw it becoming more consolidated, more researched, more clear on the strategies that needed to be used. We realized that
we need to also look at the way the parliament itself addresses the issues of women. And we were, of course, looking at it within the framework of women's rights. The thrust of a lot of the activism has been about increasing women's representation in parliament. And what we felt was that turning those terms on their own head and looking at parliament's representation of women was extremely important, because we felt that those two issues were, those two tracks rather, were intertwined. What I thought might be interesting to do is to look at, in the light of the fact that a male Minister of Women's Affairs had been appointed, within the larger context of the struggle for increasing women's political representation, what that minister had to say about increasing women's political participation in parliament. I felt that some of the ironies of the situation would come out. So he addresses the issue of women's political backwardness being somehow responsible for the inequalities in women's political representation. The fact that women are political neophytes, and that if a quota were established to increase their political participation, somehow it would be a self-defeating move. He proposes soft solutions, as we said, not hard ones like structural reform or legal reform or policy solutions, but things like political education. 2015 වර්ෂයේදී ආරම්භ වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියට දිවයින පුරා ස්ත්‍රීන්ගේ සහභාගීත්වය ලබා දීම සඳහා කාන්තාව සහ මාධ්‍ය සාමූහිකය මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ප්‍රචාරණ ක්‍රියාවලියට ස්ත්‍රී මූලික ප්‍රවේශයකින් යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මෙම යෝජනා මගින් පවත්නා ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව අතරට කාන්තා කොමිසමක් ඇතුළත් කරන ලෙස යෝජනා කරන ලද අතර මැතිවරණ ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැවත අවධාරණය කරනු ලැබුවා. 2016 දී සහ 2017 දී හඳුන්වා දෙන ලද නීති ප්‍රතිසංස්කරණ දෙකක් මගින් පළාත් පාලන ආයතනවල සහ පළාත් සභාවලට වැඩිපුර ස්ත්‍රීන් තෝරාපත් කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා කෝටා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. This was based on a proposal made by Prime Minister Ranil Wickremesinghe, and it was developed from the Prime Minister's office with the Ministry of Local Government and Provincial Councils headed by Faiza Mustafa working on the amendments. So it was an interesting working together between across political parties, across the two main political parties. අපි උපක්‍රමශීලී වුණා මේ කාන්තාවන් 125 කොහොමද පළාත් පාලන ආයතන තුලට ගේන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරන්න. නාම යෝජනා පත්‍රය තුල ලයිස්තු දෙකේම කාන්තාවන් 10% පළවෙනි ලයිස්තුව සහ දෙවෙනි ලයිස්තුව තුල කාන්තාවන් 50% සිටිය යුතු ආකාරයට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් වග බලාගත යුතු බවට ප්‍රතිපාදනයක් අන්තර්ගත කරේ. ඒ කියන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා නාම යෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඒ කියන ආකාරයේ ඒ කියන ආකාරයේ කාන්තා නියෝජනයක් නාම යෝජනා පත්‍රය තුල නොතිබුණා නම් ස්ත්‍රීන්ගේ දේශපාලන සහභාගීත්වය පිළිබඳ උත්තේජන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියටම ගමන් කළා. 2018 දී අපේ ඡන්දය නම් සංගීතමය වීඩියෝ පටයක්ද එළි දක්වනු ලැබුවා. අපේ ඡන්දේ අපි දෙනවා සහෝදරීට අපේ කතාවේ අගමුල දන්න කෙනාට ඡන්දෙ දිනලා ඇගියදා කවුන්සලේට කතා පොතේ පිටු පෙරලයි රටට ඇහෙන්න எங்கள் கதையில் சரித்திரத்தை அறிந்த பெண்களே எங்கள் வாழ்க்கையை தருவோம் அன்பு தங்கையே. She's one of more than 17,000 women contesting local government elections. A record number of women are standing for positions in 340 institutions. This election marks a number of firsts. The first time so many women have contested, the first time votes are being counted in polling centres like the one behind me, and the first time election violence has been so low.
ස්ත්‍රී කණ්ඩායම් සහ අලුතින් තේරීපත් වූ ස්ත්‍රී පළාත් පාලන නියෝජිතයන් මතුව ඇති අභියෝග සහ ඉදිරි මඟ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. අපි මතය ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ මතයට කාන්තාව විදිහට ඒ අය අපි ගෞරවය දැක්වේ නැහැ. අපි මංගල ප්‍රකාශය අපි කරන වෙලාවේදී අපි කිව්වා අපි මෙහෙම කණ්ඩායමක් තමයි අපි ඇවිත් ඉන්නේ කියනකොට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ගණන් ගත්තේ නැහැ අපි ලිංගිකත්වය අපි පූජා කරලා අපි ඒ තනතුර අල්ලස දීලා අපි මේ එතනට අපි තනතුර ගත්තා කියන හැඟීමක් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ නම් ඇත්තටම සියලුම සමස්ත කාන්තාවෝ එතන മന്ത്രിවරයෝ සියලුම දෙනාම නැගී හිටියා. එයාලා අපිට කියන ගත ඕවා බොළඳ කතා. ඕවා හොයාලා දැනුමක් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වචනත් අපිට භාවිතා වෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි පස්සට යන්නේ නැහැ. මම උනත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන පෞද්ගලික කාරණේ තමයි මේ වගේ වෙලාවකදී බොළඳ කතාව හරි සඳහන් කරන්න වාර්තාවේ. මොකද බොළඳ කතාව දකින මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ දකින මිනිස්සු තේරුම් ගනීවි අපි කතා කරන දේ අන්තර්ගතයේ තියෙන කවුරු වෙනුවෙන්ද අපි කතා කරේ කියලා. දැන් ප්‍රාදේශීය සභාවට මම තේරිපත්තලා ඉන්න නිසා මම දන්නවා කාන්තාවට ඒ සභාව තුළ කොච්චර දුරට තීන්දුව ගන්න පුළුවන් අවස්ථා හැදෙනවද කියලා. මම කමිටුවක් පත් කරන්න තියෙනවා ගංගොඩිලි මට්ටමේ. මම කවදාකවත් තනි තීන්දුව අරගෙන නැහැ. එතකොට ගමේ පුජ්‍යලීන්ට ජනතාවට මට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. අපෙන් ඇහුවද ඔය යෝජනාව ගන්න. දේශපාලනයේ 100ක් ස්ත්‍රීන් යනු පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරීපත් වූ ස්ත්‍රී නියෝජිතයන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහනක්. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්වය සහ සමාජීය වශයෙන් ඇතුළත් කර ගැනීම පදනම් වූ තීරණ ගැනීම පිළිබඳව සකස් කෙරුණු පුහුණු මොඩියුලයක් මත එම වැඩපිළිවෙල පදනම් වෙලා තිබෙනවා. අභියෝග හඳුනාගෙන ඒවට මුහුණ දෙන විදිහේ පුහුණු තමයි මේ කළේ. මේ තැනට 125 නියෝජනයට සටහන් කරලා මේ තැන ලබා ගත්තාම ඒක දෙන්න පුදුම මේ ලෝභකමක් මේ පිරිමි පක්ෂයට ආවේ. මෙච්චර කල් දේශපාලනය කර පිරිමින්ට තැනක් නැහැ. මේ ගෑනු මේ තැනටපත් වුණා. මේ අපරාධේ ගෑනුන්ට ඇති දැනුමක් නැහැ. කිසිම දැනුමක් නැහැ. මේක කෑවා දැන් වගේ ගොඩාක් මේ විවේචනය කරන්න පටන් ගත්තා. අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ඕගොල්ලන් එතෙන්දී Tamanට ඉඩකඩක් සමහරට ලැබෙනකන් ඉන්න එපා. කවුරු හරි ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. සිවිල් සමාජ සංවිධාන විසින් සකස් කරන ලද 2020 ස්ත්‍රී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මහා මැතිවරණයට පෙර ආතුව දේශපාලන පක්ෂ වෙත පිළිගන්වනු ලැබුවා. ස්ත්‍රීන්ට වැඩි වශයෙන් දේශපාලන බලය ලබා ගැනීමට තුඩු දෙන ආකාරයේ වැදගත් ප්‍රධාන නිර්දේශ ගණනාවක් එහි ඇතුළත් වුණා. In the interest of changing the political culture, one of the things that we looked at was the national list, and of course this is valid only for parliament. But we felt that political parties could bring in progressive people, professionals into politics who could keep their independence from the political party but could get in with a particular expertise, and that they would then allocate those seats when available. And this time for women, I think we have, at least in Dr. Harni Amrasuriya's appointment by the MPP, someone who's been really concerned about electoral systems, democratic governance. Although this feels like a very antagonistic and hostile moment to be engaging in feminist politics, I'm also very hopeful, and I'm hopeful because of the support and the way that younger women have been reaching out to me in the past couple of weeks, and the way in which they sort of are very excited and hopeful about this moment also, and I'm getting to know more and more sort of little organizations, little communities of women who've set up discussion groups or sort of mobilization groups or reading groups or study groups. And I think that's probably where the future lies. What we expect from women going into politics is that they will change this political culture, and so I think that work remains to be done, and I think women's organizations absolutely have to take the initiative to begin to do that work. I mean, this is hard work on the one hand, so working with women within political parties to see how that can be done, and then working with women outside political parties, building a feminist constituency, which demands better for all of us, not just women.